لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. استووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا. الله أكبر. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن
ذلك هو الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت عافنا اللهم فيمن عافيت وتولنا اللهم فيمن توليت واصرف عنا اللهم برحمتك شر ما قدرت به وقضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك. إلهنا ومولانا نشكو إليك ضعفنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. اللهم إنا نسألك أن تنصر إخواننا المستضعفين في فلسطين وغزة. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم.
اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب اللهم عليك باليهود الغاصبين إنهم دنسوا في الأرض فسادا اللهم أرنا فيهم يوما عبوسا قمطريرا أرنا فيهم يوما كيوم عاد وثمود اللهم من كان من إخواننا في غزة جوعا فأطعمهم ومن كان منهم عطشا فاسقهم ومن كان منهم جرحا فشافهم ومن كان منهم شهيدا فتقبله يا رب العالمين اللهم اجعل هذه الحرب عليهم بردا وسلاما اللهم وقفنا ببابك لا تردنا يا الله عن بابك من لنا إلها ندعو نشكو إليك ضعفنا وخذلاننا وقلة حيلتنا اللهم من للأقصى إلا أنت مسرى نبينا وأولى قبلتنا اللهم لا تردنا يا الله اللهم حرر الأقصى من كيد اليهود اللهم حرر الأقصى من دنس اليهود اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونستعيذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول أو عمل وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم أشهد أن اللهم صل على السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم صلى الله عليه وسلم السلام عليكم الحمد لله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على وسلم إياك نعبد وإياك نستعين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Hadirin dan hadirat, setelah ini kita akan dengarkan atau kita akan sampaikan kondisi atau perkembangan terakhir saudara-saudara kita yang berada di Palestina yang diperlakukan sangat tidak manusiawi oleh tentara Zionil Israel Laknatullah. Nanti yang akan dipandu oleh Ustaz Muhammad Rifai. Sebelum itu, mohon sekali lagi kami mengajak
Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita siapkan donasi terbaik untuk saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Sebelum itu mari kita bacakan Al-Quran suratul Fatihah. Semoga Allah berikan kemenangan untuk rakyat Palestina. Allah berikan ketabahan dan kesabaran, diteguhkan keimanan dan keislaman. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana wa liwalidayna amin. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum Syekh Khalid Malik bin Hadis Al-Ikhlas ila tadukau kasiran jazakumullah khairan katsiran jazakumullah ahsanal jazaa. Amin insyaallah. Kami persilakan tafadhol alaihi masykur. Boleh. Tim udah siap? Apa? Ya, sini aja. Betul? Ada Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun min Baitul Maqdis wa aknafihi alaikum. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله معز الإسلام وقاهر الظالمين. الحمد لله ناصر المظلومين. الحمد لله ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما. وأصلي وأسلم على إمام المجاهدين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى خلفائه المجاهدين الأطياب الأطهار صاحب الغار أبي بكر الصديق وفاروقها عمر بن الخطاب وذو النورين عثمان بن عفان ووالد السبطين الحسن والحسين سيدنا علي بن أبي طالب وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau mengucapkan salam penghormatan untuk kita semua dari Baitul Maqdis dan orang-orang yang berada di sekeliling Baitul Maqdis dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah memuliakan Islam dan yang telah menolong daripada orang-orang yang terzalimi. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala seluas langit dan bumi dan seluas apa yang berada pada keduanya. Salawat beserta salam tercurah limpahkan kepada baginda mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang pemimpin mujahidin, dan terhadap para khalifah-khalifahnya yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Umar Al-Faruq, dan Sayyidina Ali karamallahu wajhah, dan kepada para pengikutnya dan kita sebagai umatnya hingga yaumil qiyamah. جئناكم يا إخواني لكي نحدثكم عن الأقصى وعن غزة العزة. جئناكم لكي نحدثكم عن مسرى نبيكم وأولى قبلتكم. هذه الأرض المباركة تدنس وتهان من قبل اليهود عليهم لعنة الله. علموا أبناءكم أن الأقصى هي ليست العرب وليست الفلسطينيين، إنما هي وقف إسلامي حق على كل مسلم وكل إنسان ينصر أقصاه ومسرى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. Beliau mengatakan beliau datang untuk berbicara membahas tentang Al-Aqsa, yaitu di mana Al-Aqsa merupakan tempat awal yang menjadi kiblat kita umat muslim dan menjadi tempat di mana Nabi Muhammad SAW di Isra Mi'rajkan. Oleh karena itu beliau mengajak kita semua untuk mengingatkan dan mengajarkan anak-anak kita semua untuk mengenal Al-Aqsa. Sekarang Al-Aqsa telah dikotori dan telah dinistakan oleh mereka orang-orang Yahudi. Oleh karena itu mari kita mengenalkan Al-Aqsa kepada anak-anak kita supaya anak-anak kita mau dan
mendukung dan mau menolong Al-Aqsa yang mana merupakan tempat awal dan merupakan tempat di Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. بعد 170 يوما على الحرب نرى في إخواننا ومن إخواننا القتل والدمار والتشريد، الجوع والعطش للأطفال والنساء والإبادة، لكنهم صابرون صامدون بإذن الله. فوالله لو يسألنا الله عن أي خذلان تجاه إخواننا في غزة، عن أي صمت لا نقول ولا نتكلم، والله إنا نشكو إلى الله هذا الخذلان وهذا الضعف. نعلم حكم من يغمض عليه في الصلاة، فما حكم من يغمض عينيه عن هذه الدماء وهذه الإبادة وهذا القتل وهذا التشريد؟ فوالله يا الله نشكو إليك ضعفنا وقلة حيلتنا، نشكو إليك هذا الخذلان، نشكو إليك إلى الصامتون الذين قادرون على نصرة إخوانهم ولكنهم متخاذلون. Oleh karena itu setelah 170 hari kurang lebih mereka diperangi oleh orang-orang Yahudi. Ya, rumah mereka dihancurkan, tempat-tempat berlindung mereka ditiadakan, dibom dan sebagainya. Tetapi dalam keadaan seperti itu mereka tetap diam dan bersabar untuk mempertahankan tanah air mereka. Oleh karena itu kita, apa yang bisa kita perjuangkan untuk mereka? Ya, kita semua mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala tentang kejadian ini, ya, terhadap kelemahan kita semua. Tetapi bagi kita yang mampu, ya, bagi kita yang kuasa untuk membantu mereka, kita sebisa mungkin untuk bagaimana menolong mereka. الله يأمرنا بالنفير تجاه إخواننا لنصرتهم. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم الله. فوالله إن الله يدعونا إلى النفير لنصرة أقصاه ومسرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ما لنا نتثاقل إلى الأرض، والله لو كانت هذه الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kebanyakan dari kita tatkala Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, kita malah memilih diam dan merasa berat. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Malakum idza qila lakum unfiru fi sabilillahi tsaqaltum ilal ard." Mengapakah engkau tatkala diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjihad, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, kita semua kebanyakan merasa berat? Apakah kita lebih ridha, lebih nyaman tinggal di dunia daripada di akhirat? Oleh karena itu jamaah hadirin rahimakumullah, tidaklah dunia di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali itu sangat sedikit. Bahkan Rasulullah SAW memperumpamakan dunia seperti laukanatid dunya indallah janaha ba'udah masaqallahu kafiran syurbatama. Seandainya dunia memiliki nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala sebesar sayapnya nyamuk, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan enggan memberikan minum kepada mereka orang-orang yang kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Begitu hina dan begitu rendahnya dan kecilnya dunia di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang kafir Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan semuanya, kita dapat menikmati dunia ini. Tetapi bagi kita orang-orang yang beriman, sungguhnya akhiratlah tempat kita yang sesungguhnya. في غزة العزة غزة الإباء والله يقدمون أغلى ما لديهم عزة ونصرة للإسلام، تضحية للإسلام. الواحد منهم يرفع ولده الشهيد العام والعامين والشهر والشهرين يقول: يا الله يا الله يا الله خذ من أموالنا ودمائنا وأطفالنا حتى ترضى. فهم والله يقدمون أبناءهم تضحية للإسلام والمسلمين، نصرة للإسلام، نصرة لأولى قبلتنا ومسرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فوالله لو وقفنا في يوم القيامة وسألنا الله عن نصرة إخواننا ماذا نقول لله؟ ماذا أعددنا جوابا لله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم؟ فوالله حري بكل واحد منا
أن يسأل نفسه هل نصرنا إخواننا؟ هل نصرنا أولى قبلتنا ومسرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ Saudara-saudara kita yang ada di Gaza, mereka meskipun kehilangan anak-anaknya, semua keluarganya, rumah-rumah mereka dihancurkan, bahkan ada salah seorang ya yang mengangkat anaknya yang syahid sambil menengadahkan ke langit, sekitar umur 1 tahun atau 2 tahun atau 1 bulan 2 bulan anak-anak yang syahid, sembari mereka mengatakan, ya Allah, kami serahkan anak kami serahkan jiwa raga kami serahkan harta kami, asal Engkau ridho terhadap kami. Mereka telah memberikan semua daripada hal yang paling berharga yang ada pada diri mereka. Oleh karena itu, jamaah hadirin rahimakumullah, mereka berbuat demikian tidak lain tidak bukan untuk apa? Untuk memperjuangkan Al-Aqsa, untuk memperjuangkan tempat di mana Muhammad SAW di Isra Mi'rajkan, untuk memperjuangkan awal kiblat kita. Oleh karena itu, apa yang bisa kita kontribusikan terhadap mereka? Bagaimana nanti kita kalau berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah dan Allah mempertanyakan tentang hal keadaan kita yang ada di Gaza, apa yang kita bisa tolong terhadap mereka dan apa yang juga bisa kita perbuat di muka bumi ini daripada amalan-amalan soleh untuk kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah, di mana hari ya tidak bermanfaat harta, anak-anak, istri dan sebagainya, ya kecuali orang yang datang dengan hati yang selamat. Oleh karena itu jamaah hadirin rahimakumullah, bagaimana jawaban kita terhadap Allah, terhadap bagaimana kita berbuat tentang Al-Aqsa dan tempat di mana Nabi Muhammad SAW di Isra Mi'rajkan ini. هذه المعركة يا إخواني هي امتحان صدق لكل واحد فينا. يريد الله أن يرى منا صدق الأعمال وصدق الأفعال. ألم تسمعوا قول الله تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. إن الله يريد أن يرى منا صدق القول والعمل والفعل. هل صدقنا الله ورسوله؟ هل صدقنا الله في نصرة إخواننا؟ هل صدقنا الله في نصرة مسرانا وأولى قبلتنا؟ فالله والله لا ينظر لا إلى صورنا ولا إلى أشكالنا، لكن الله ينظر إلى أعمالكم وقلوبكم التي في الصدور. فاصدقوا الله، كونوا صادقين حتى يصدقنا الله بنصر قريب بإذن الله تعالى. Oleh karena itu, peperangan ini merupakan ujian bagi kita semua umat muslim yang ada di dunia. Allah Subhanahu wa taala ingin melihat ya keteguhan amal kita, keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin melihat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin melihat ucapan benar kita tentang keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat Al-Quran tadi disebutkan bahwa yang artinya kurang lebih, apakah mereka tatkala sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala lalu mereka ditinggalkan tidak akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah telah menguji orang-orang sebelum kita semua, ya agar apa? Allah dapat membedakan mana yang benar daripada keimanan mereka dengan mana yang tidak. Oleh karena itu jamaah hadirin rahimakumullah, mari kita ya memperlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala benarnya iman kita, benarnya ucapan kita dan benarnya amal perbuatan kita. Allah tidak melihat wajah, Allah tidak melihat warna kulit, Allah tidak melihat dari mana asal kita, tapi Allah Subhanahu wa taala melihat amal, melihat hati ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. يقول فاروق الأمة عمر بن الخطاب: والله لو دابة في أرض العراق عثرت لسائلني الله عنها يوم القيامة لما لم تمهد لها الطريق يا عمر. فوالله في غزة ليست دابة تعثر، إنما بيوت ومساجد تهدم فوق ساكنيها، أطفال ونساء يقتلون يبادون يذبحون يموتون جوعا وقهرا. فأين نصرة إخواننا لهم؟ أين غيرة المسلمين على أخواتهم؟ فوالله أين عزة المسلم؟ فمتى ابتغينا العزة لغير الله أذلنا الله. إلا تنصروه فقد نصره الله. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فلما الوهن والخوف. فوالله إن الله معنا، لكن السؤال هل نصرنا الله إلا تنصروه؟ فوالله حري بكل واحد منا أن يسأل نفسه هل نصرنا الله ورسوله؟ هل نصرنا أولى قبلتنا ومسرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ Oleh karena itu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah berkata bahwa
Kalau saja ada seekor hayawan yang terpleset jatuh di atas buminya Irak, maka nanti Allah akan pertanyakan kepadaku di yaumil qiyamah, wahai Umar, kenapa engkau tidak memperbaiki jalannya sehingga dia tidak terjatuh? Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, yang terjadi sekarang bukanlah seekor hayawan, tapi manusia, ribuan manusia, mereka dibunuh, ya, mereka bangunan-bangunan dihancurkan di atas kepala mereka, anak-anak, wanita mati kelaparan. Oleh karena itu, apa yang bisa kita jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala tatkala Allah mempertanyakan kepada kita, kenapa engkau tidak membantu saudara-saudaramu yang ada di Gaza? Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, ya, mereka seperti itu untuk apa? Bertahan, mencari kemuliaan dengan kemuliaan agama Islam. Oleh karena itu, siapa orang yang mencari kemuliaan di luar kemuliaan agama Islam, maka mereka akan terhinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, mari kita menolong saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Mari dengan semua daya upaya yang kita miliki, dengan jiwa, harta, dan dengan hati kita dengan mendoakan mereka. هذا الشهر الطيب المبارك والله شهر العبادة والطاعة، شهر التجارة مع الله. هنيئا لمن أقرض الله قرضا حسنا في هذا الشهر الطيب المبارك. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. ويا الله يا الله، ما هذه التجارة التي تنجينا من عذاب جهنم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. والله يا ربي لو جاهدنا بأموالنا وأنفسنا على ما نحصل يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك هو الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. Oleh karena itu, bulan yang mulia ini, bulan Ramadan, adalah bulan sebaik-baiknya kita mencari daripada kemuliaan-kemuliaan, mencari tambahan daripada pahala-pahala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kita suatu amalan, ya, yang dapat menyelamatkan kita daripada azabnya Allah Subhanahu wa taala yang pedih. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat Al-Qur'an, maukah engkau aku tunjukkan suatu perniagaan, ya, yang dapat menyelamatkan kalian daripada azabnya Allah Subhanahu wa taala yang pedih, yaitu kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan kalian berjihad dengan jiwa dan harta kalian. Maka dengan datangnya bulan Ramadan, jamaah hadirin rahimakumullah, bulan di mana kita dilipat gandakan amal perbuatan kita, maka mari kita berniaga dengan sebaik-baiknya perniagaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang akan kita dapatkan apabila kita berjihad dengan jiwa dan harta kita? Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kita maghfirah, ampunannya, dan Allah janjikan kepada kita surga yang seluas langit dan bumi, yang mana di dalamnya terdapat tempat-tempat yang layak kita huni, yaitu di surganya Aden. Dan Allah Subhanahu wa taala akan datangkan kepada kita pertolongan, dan akan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemenangan yang dekat. يا إخوانكم في غزة العزة هم والله بأشد وأمس الحاجة لنصرة صمودهم، فوالله ما نراه من الناس أي خذلان والله تجاه إخواننا، دماء تسفك والناس صامتون. والله يخبرنا: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. والله إن عجزنا عن نصرتهم بأنفسنا وبأموالنا، أو والله نعجز بدعائنا، فأي خذلان وأي قلوب قست فهي كالحجارة أو أشد قسوة. فوالله لنقفن أمام الله ولنسألن عن كل شيء. فوالله هذا الصمت وهذا الخذلان ماذا نقول لله سبحانه وتعالى؟ ماذا نقول لله سبحانه وتعالى؟ والله إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة. نقول بالروح بالدم نفديك يا أقصى، وأي روح وأي دم ونحن متفرجون فقط.
فوالله حري بكل مسلم أن يوقظ قلبه هذا الميت وأن يقول يا الله نصرة لأقصانا، نصرة لغزة العزة. فوالله نحتاج إلى هذه النهضة في القلوب، فوالله إن عزة المسلمين بعزة أقصانا وعزة الإسلام، فمتى ابتغينا العزة لغير الله أذلنا الله. Oleh karena itu, saudara-saudara kita sangat membutuhkan perluan tangan kita, sangat membutuhkan bantuan tangan kita semua. Ya, dengan mereka diam ya di sana, dengan dihinakan oleh mereka orang Yahudi, kenapa kita diam? Ya, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua untuk memerangi orang-orang yang musyrik dengan jiwa, dengan harta kita dan dengan hati kita. Kita tidak bisa berangkat ke sana untuk berperang dengan mereka, tetapi kita memiliki harta untuk kita berikan kepada mereka. Ya, kita tidak bisa memiliki harta, maka kita setidaknya mendoakan mereka setiap waktu, setiap hari. Ya, kenapa kita tidak melihat ya mereka betapa kerasnya hati kita apabila kita tidak tersentuh dengan apa yang terjadi terhadap saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Oleh karena itu, jamaah rahimakumullah, kemuliaan kita ada pada Gaza. Siapa orang yang mencari kemuliaan selain daripada kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan hinakan. في الختام يا إخواني، كان حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم جوادا كريما وأجود ما يكون في رمضان، فكان والله كالريح المرسلة ينفق ذات اليمين وذات الشمال، فحري والله بنا أن نستوصي برسولنا خيرا، فوالله إن إخوانكم بأشد وأمس الحاجة لنصرتهم ودعمهم في صمودهم، لا طعام ولا شراب، فوالله نحن إخوة في الله، لا يفرقنا حدود ولا يفرقنا دول وأي شيء، نحن إخوة في الله، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فوالله حري بنا جئنا نذكركم بأقصاكم ومسرى نبيكم أنه والله تحت الهدم وتحت الجوع والقصف، فوالله نهضة لله، غيرة لحرائر ونساء غزة. جزاكم الله كل خير وبارك الله بكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pribadi yang sangat dermawan. Ya, terlebih-lebih tatkala datang bulan Ramadan. Oleh karena itu, mari kita mencontoh perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau itu dikatakan karihil mursalah, kebaikannya selalu terus, ya, tiada henti-hentinya. Maka kita terlebih-lebih bulan Ramadan, mari kita jadikan diri kita seperti meniru dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama terhadap saudara-saudara kita yang sekarang banyak menanggung kesusahan, penderitaan, mati kelaparan, rumah mereka dihancurkan, wanita-wanita dibunuh, anak-anak pun sama. Ya, maka bagi kita semua sebagai orang muslim, ya, dan mereka pun saudara kita semua. Setiap muslim dengan muslim lainnya ada saudara. Ibaratkan sebuah tubuh, apabila ada satu yang sakit, maka seluruh tubuh akan merasakan sakit. Oleh karena itu, jamaah rahimakumullah, ya, mari kita bantu saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Ya, dengan sedikit bantuan kita, maka itu sangat bermanfaat bagi mereka. Demikian dari kami. Beliau mengucapkan jazakumullah khairan katsiran atas sambutannya di tempat yang mulia ini. Beliau ucapkan terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi izinkan saya di sini untuk membantu jamaah dalam membimbing dalam menonton Palestina atau update kabar terbaru Palestina saat ini. Insya Allah kami dari KNRP akan menyediakan informasi dan data terbaru atas apa yang terjadi di Palestina. Kenapa saya ingin menyorot kepada jamaah sekalian pada tanggal 7 Oktober? Dan ini menjadi penting bagi kita semua, walaupun kita sudah tahu bahwa Palestina sudah lama mengalami peperangan semenjak berpuluh-puluh tahun yang lalu. Akan tetapi pada tanggal 7 Oktober, pada saat itu pemuda-pemuda Palestina itu menyuarakan hak kemerdekaannya. Mereka, kalau Bapak Ibu sekalian lihat di wilayah yang diwarnakan biru, itu adalah wilayah yang diambil oleh para pemuda pada saat tanggal itu.
itu adalah wilayah yang diperjuangkan oleh mereka. Atas apa mereka memperjuangkan suara mereka? Atas penistaan Masjidil Aqsa yang berlangsung kurang lebih selama 5 tahun. Bisa kita langsung saksikan video berikut. Jadi ini adalah video yang kami rangkum, dan ini bukan film ya, tapi video asli yang kami rangkum demi menyampaikan atau edukasi tentang Palestina. Ini adalah gambaran Masjidil Aqsa jika diusai oleh kaum Zionis atau Israel. Ya. Jadi pada saat itu masyarakat Palestina terutama yang ada di sekitar Masjidil Aqsa itu berusaha untuk terus membela atas penistaan yang dilakukan oleh kaum Zionis Israel. Mereka tidak tahan akan apa yang dilakukan oleh kaum Zionis. Apa? Dinistai dengan melakukan ibadah-ibadahnya di sekitar Masjidil Aqsa, akan tetapi mereka mencegah rakyat Palestina dalam beribadah. Mereka mencegah rakyat Palestina untuk beribadah di Masjidil Aqsa, yang padahal Al-Aqsa itu adalah untuk umat muslim. Nah, maka dari itu pada tanggal 7, pemuda-pemuda pejuang Palestina menyerukan suara kegeramannya atas apa yang dilakukan oleh Zionis selama ini. Mereka melakukan serangan demi meminta hak kemerdekaan mereka dan menunjukkan kepada dunia bahwa Palestina sedang tidak baik-baik saja dan sudah tidak tahan lagi. Akan tetapi apa yang dilakukan oleh Zionis Israel tersebut langsung kembali membombardir Gaza, langsung kembali membombardir Palestina dari timur sampai ke utara. Dan yang mirisnya apa yang terjadi? Yang kena itu masyarakat sipil, yang terkena itu orang-orang yang tidak berdosa, yang tidak bersalah. Yang terkena dampaknya apa? Anak-anak dan ibu-ibu yang bahkan tidak memegang senjata perjuangan. Bahkan fasilitas penting seperti rumah sakit dan sekolah tidak luput dari pengemoban mereka. Bisa kita lihat bahwa, bisa saya andaikan, satu tentara Israel itu ditukar dengan 10 kepala keluarga Palestina. Betapa kejinya bangsa Zionis. Laknatullah alaih. Dari data yang kami terima, sebanyak 70% lebih korbannya itu adalah anak-anak dan ibu-ibu. Mereka memang sengaja menargetkan kaum Palestina. Mereka memang sengaja ingin memusnahkan atau menggenosida kaum Palestina, bangsa Palestina. Ini saya ingatkan kembali bahwa ini adalah video nyata yang kami rangkum, terutama semenjak tanggal 7 Oktober, atas apa yang dilakukan oleh Zionis Israel laknatullah. Rumah sakit pada saat hari itu selalu penuh dengan korban ataupun syuhada dari bangsa Palestina maupun penduduk yang ada di sekitar jalur Gaza atau semenanjung Palestina. Di sini adalah ilustrasi yang diambil dari cerita asli. Ini ceritanya asli Bapak Ibu. Dan ini diilustrasikan karena sudah diangkat ke media publik. Bisa dilihat di sini di Rumah Sakit Baptis, Rumah Sakit Non-Muslim. Ada seorang keluarga dan dokter sedang berusaha mengobati seorang anak yang dalam keadaan kritis. Mereka semua sudah tidak bisa memandang perbedaan di sana karena sisi kemanusiaan sudah diambang batas. Karena sisi kemanusiaan sudah menjadi hak yang mereka junjung tinggi. Dan bisa kita lihat bahwa anak ini alhamdulillah berhasil diselamatkan dari masa krisis. Tapi lihatlah apa yang terjadi setelahnya. Pada tanggal 17 Oktober 2023, sesaat setelah mereka menyembuhkan anak ini dari kondisi kritis, sesaat setelah orang-orang di rumah sakit
itu diobati, berdatangan para syuhada atau syahid berdatangan, itu dibom. Mereka tidak memberi peringatan, bahkan sampai 5 menit atau 1 menit sedikit pun. Mereka langsung mengebom, dan seketika itu juga 471 orang meninggal. Dan lagi-lagi sebagian besar adalah anak-anak dan wanita. Dan tim medis yang ada di sana yang bahkan berusaha mengembalikan, mengobati orang hidup juga ikut serta kena dampaknya. Cerita ini akhirnya diangkat ke media publik sampai Netanyahu itu dicap sebagai penjahat atau penjahat perang yang paling kejam daripada sebelumnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, sudah 174 hari, sekitar 5-6 bulan lebih, Gaza tidak mempunyai pangan yang cukup, tidak mempunyai air, tidak mempunyai minum, tidak mempunyai makan yang cukup, tidak mempunyai pasokan listrik. Mereka sudah berpuasa, puasanya juga bukan kayak kita, puasanya melebihi dari puasa kita selama 174 hari, bayangkan. Dan ini merupakan rangkuman video semenjak tanggal 7 Oktober dan apa yang dilakukan oleh Zionis terhadap bangsa Israel. Ini adalah gambaran di mana tembok-tembok ini merupakan tembok yang amat tinggi dan amat tebal yang tidak mungkin dilewati oleh bangsa Palestina. Dan ini adalah pengoboman yang dilakukan sebagai alasan atau bentuk serangan balik mereka, bangsa Zionis, kepada kaum Palestina. Di situ adalah laut Mediterranean sepanjang 12 mil. Kalau ada yang ketahuan di situ ilegal, mereka langsung ditembak habis. Masyarakat Palestina walaupun disuruh ngungsi dari sebelah utara ke timur, mereka tetap saja dihabisi. Memang dari awal bangsa Zionis itu sudah berniat untuk menggenosida kaum Palestina. Mereka hanya menggunakan alasan untuk pindah. Akan tetapi ketika pindah tetap saja dibom. Dan area yang disisakan hanya area timur atau bisa kita sebut kota Rafah. Maka sampai sekarang air mata Gaza tidak henti mengalir. Lihatlah, sekali lagi ini adalah video nyata yang kami rangkum. Gedung-gedung yang hancur itu bukan disebabkan oleh bencana alam, akan tetapi disebabkan oleh bom-bom yang dijatuhkan oleh kaum Zionis Israel laknatullah. Korban udah bukan 100.000, bahkan udah bukan 10.000, 30.000 lebih. Dan 72%-nya apa? Anak-anak dan perempuan. Akan tetapi akumulasinya sudah sampai 70.000 lebih. Nauzubillah min dzalik. Ini adalah video kamp pengungsian. Ini adalah video di mana orang-orang Palestina yang rumahnya sudah dihancurkan, yang keluarganya sudah hilang satu persatu, atau bahkan sudah menjadi tunggal. Lihat betapa tidak layaknya kamp Palestina di sana. Bagaimana mereka masih bertahan hidup gitu dengan berbagai macam krisis yang mereka alami. Itu makanan komposisi 80-90% itu air. Sisanya adalah remah-remah dari gandum atau roti, atau bahkan remah-remah dari makanan hewan yang mereka campurkan biar mereka masih bisa ada nutrisinya, biar mereka masih tidak kekurangan gizi. Akan tetapi tetap saja itu adalah makanan seadanya. Mungkin saya bisa katakan itu lebih cair daripada bubur. Ini adalah video asli yang diambil pada pasca tanggal 7 Oktober, dan ini menjadi bukti bahwa Israel semenjak itu menjadikan kelaparan sebagai senjata utama untuk mengusir, untuk memusnahkan rakyat Palestina. Nauzubillah. Tadi sudah ada video bantuan pertama ya, truk datang. Mereka langsung mengerubuni gitu. Itu pun bantuannya apa isinya? Air minum. Alhamdulillah kita di sini air minum masih ada, air bersih masih ada. Mereka berebutan di sana. Jadi sudah sekitar 170 sampai 174 hari, dan ini merupakan data yang terus bertambah sekian harinya. Nauzubillah. 300.000 lebih tempat tinggal hancur. Fasilitas sekolah atau pendidikan di sana sudah lumpuh. 60.000 sekitar wanita hamil itu tidak mendapat pelayanan kesehatan yang layak.
Dan semenjak bahkan tanggal 11 itu udah benar-benar diputus semua total. Walaupun pada tanggal 7 juga udah mati listrik, tapi tanggal 11 sudah. Dan ini saat itu terus naik setiap harinya. Setiap orang terima, terutama khususnya perempuan, ibu-ibu, 8-5 kg itu turun berat badannya, itu setiap hari. Nauzubillah min dzalik. Habis itu kita pasti bertanya-tanya, bagaimana mereka tetap bisa berpuasa di sana dengan berbagai macam kondisi krisis yang mereka alami, dengan berbagai macam penganiayaan yang dilakukan oleh Zionis Israel. Sudah sekitar 5 bulan atau sampai 6 bulan, saya bilang tadi 170 harian, Gaza itu udah berpuasa duluan. Mereka berpuasa dengan pangan dengan apa seadanya semua. Dan di sini adalah salah satu cuplikan video yang kami ambil pada hari Ahad tanggal 10 Maret. Ini adalah tarawih pertama di Rafah. Lihat, tarawih pertama mereka dilakukan di mana? Di reruntuhan masjid. Mereka menggunakan listrik seadanya. Listrik hanya digunakan untuk hal yang penting, dan itu disuplai oleh genset menggunakan bahan bakar solar. Mereka cuma pakai listrik buat mic ataupun buat penerangan yang seadanya. Ini kalau mungkin pagi ya, mungkin itu kelihatan ada kubah jatuh di situ, ada kubah runtuh. Kalau itu adalah kamp pengungsian, yang gedung yang masih nyala itu salah satunya adalah kamp pengungsian. Jadi mereka benar-benar memanfaatkan listrik seperlunya aja. Subhanallah. Alhamdulillah kita masih bisa bersyukur, bisa berterawih di masjid yang insya Allah berkah ini, di masjid yang masih utuh, bahkan dengan keluarga yang masih utuh juga. Semoga apa yang kita syukuri sekarang menjadi keberkahan bagi kita semua. Dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 Maret ini adalah cuplikan buka pertama di Gaza, buka puasa pertama di Gaza. Lagi-lagi di mana mereka berbuka? Di reruntuhan rumah mereka sendiri. Ini di reruntuhan rumah mereka, Bapak Ibu. Mereka menggelar kursi, berkumpul bersama keluarganya yang masih ada, yang masih tersisa, dengan makanan seadanya. Mereka tetap teguh dan yakin untuk menjalankan ibadah Ramadan. Mereka tetap berusaha untuk tetap senang walaupun diliputi kesedihan dan duka. Sekali lagi alhamdulillah kita masih bisa berbuka di masjid, di rumah bersama keluarga yang lengkap dengan makanan-makanan yang cukup. Dan ini merupakan Jumat pertama tanggal 18 Maret di Rafah. Kenapa dari tadi videonya di Rafah? Karena itu memang itu kota yang yang bisa kami update. Memang itu kota yang sekarang sengaja disisakan kaum Zionis, yang padahal setiap harinya itu tetap saja terjadi pembunuhan, tetap saja terjadi penganiayaan. Kalau di tepi barat itu tetap aja terjadi penculikan. Mereka memang tiada henti terus menganiaya kaum Palestina. Mereka sholat Jumat itu di bawah terik matahari, di samping reruntuhan masjid. Kalau tadi diperhatikan ada kubah yang jatuh. Musola hanya dibangun kecil, kayak tenda dom gitu besar. Itu hanya kan nggak muat sholat Jumat. Jadi mereka sholat Jumat dengan fasilitas adanya, akan tetapi mereka tetap teguh atau yakin. Itu tuh gambarannya, reruntuhan masjidnya. Maka dengan itu kami dari KNRP mengambil tema Ramadan bersama Palestina, agar kita semua dalam menjalani Ramadan selalu ingat tentang apa yang terjadi di Palestina, selalu bisa bersimpati dan mensyukuri apa yang kita dapati saat ini. Bapak Ibu sekalian, sebelumnya mungkin pernah mendengar fitnah ya tentang penyaluran donasi, apakah sampai di sana atau bahkan ada beberapa yang tidak sampai. Di sini juga kami dari KNRP ingin atau menjadi penting bagi kami untuk memberitahukan bahwa donasi-donasi yang Bapak Ibu, yang kaum muslimin itu sampaikan kepada KNRP itu sampai. Buktinya pada tanggal 25 Januari 2024 hari Kamis, sebanyak 3 ambulan dan 1 kontainer hygiene kit dan 1 lagi isinya bahan pangan itu kami lepas menuju Rafah. Kalau ambulan kami lepas dari Mesir. Dan kalau Bapak Ibu tahu sekalian, mereka sampainya kapan coba? 43 hari kemudian. 43 hari kemudian mereka baru sampai di Rafah.
Karena memang sesulit itu bangsa Zionis mengurangi, memblokade bantuan-bantuan yang dikirim bukan hanya dari Indonesia, bahkan dari seluruh dunia, sampai mungkin sekitar data kami 500 kontainer lebih itu tertahan di pintu masuk Rafah. Dan ini merupakan beberapa bukti kami telah melakukan penyaluran uang tunai pada bulan November. Kenapa kita menyalurkan uang tunai pada saat itu? Karena pada saat itu pasar masih banyak yang buka. Pasar-pasar masih hidup. Jadi kami berniat untuk memberikan bantuan berupa uang tunai, yang uang tunainya itu sudah berbentuk shekel ya, atau mata uang Israel. Dan juga pada bulan Desember itu bantuan perlengkapan musim dingin. Karena kami tahu bahwa pada bulan Desember itu di Palestina mengalami musim dingin, maka akan tetapi pada bulan Desember itu udah banyak toko yang tutup. Tutupnya tapi nih bukannya tutup gara-gara orangnya pergi, tapi gara-gara hancur, gara-gara pasarnya hancur, gara-gara tidak ada supply lagi bagi toko mereka. Dan yang buka itu mungkin istilah kita di sini adalah black market, di mana yang buka itu orang-orang yang cuman punya kesepakatan dengan kaum Israel. Jadi harganya dinaikin. Harganya itu sangat mahal. Tapi yang paling penting apa? Kita terus tetap berusaha untuk menyalurkan apa yang kita bisa atau apa yang kita punya. Di sini pada bulan November juga itu pangan udah mulai sedikit. Israel sudah mulai menembak hewan-hewan ternak. Hewan-hewan yang bisa dijadikan makan itu udah mulai dimusnahkan sama mereka demi menggunakan kelaparan sebagai senjata utama. Maka kami dari KNRP berusaha untuk mengirim bahan pangan dan alhamdulillah sampai pada saat itu. Mungkin Bapak Ibu bertanya, kok dari tadi di video itu yang ngasih-ngasih orang Palestina semua? Karena memang pada saat itu sampai pada bulan Maret itu orang-orang di luar Palestina itu nggak bisa masuk sama sekali ke sana. Jadi truk kontainer, bantuan-bantuan yang masuk melewati Rafah itu semua dicopot atributnya dan ditukar sama orang Palestina. Jadi memang benar-benar orang Palestina yang mengelola bantuan yang telah dikirim dari luar. Di sini juga tepi barat, alhamdulillah pada bulan Januari tersampaikan bantuan sembako. Juga di jalur Gaza Februari 2024 bantuan sayur mayur, alhamdulillah. Di Rafah di Gaza, alhamdulillah kami juga pada tanggal 23 tuh berhasil mengirimkan paket berbuka puasa. Dan terakhir yang bisa kami tampilkan di Masjidil Aqsa tanggal 22 Maret kami juga berhasil mengirimkan takjil ya atau makan. Yang ini juga semuanya kalau asal Bapak Ibu tahu itu susah semua masuknya. Itu butuh perjuangan. Jadi kami selalu mencari informasi dari Intel, selalu mencari celah gimana ini cara donasi masuk. Kami berusaha terus biar donasi dari para jamaah, dari kaum muslimin semua yang dipercayakan oleh KNRP untuk masuk ke sana. Karena itu memang tujuan utama kami adalah menyalurkan donasi sebisa mungkin masuk ke sana. Dan kalau Bapak Ibu tahu, semenjak bulan Ramadan, Israel sudah melonggarkan aturan untuk masuk ke Masjidil Aqsa bagi kaum Palestina yang awalnya cuma anak di bawah 5 tahun dan orang tua di atas 55 tahun, sekarang dilonggarin. Udah boleh tuh anak muda masuk ke sana. Udah boleh anak kecil yang lebih 10 tahun 15 itu masuk ke sana. Atas dasar apa mereka mengizinkan hal tersebut? Karena mereka tahu bahwa di bulan Ramadan apalagi nih. Di bulan Ramadan apalagi orang-orang doa orang yang terzolimi itu pasti makbul. Udah tahu di bulan Ramadan doanya insya Allah makbul. Apalagi doa orang yang terzolimi. Maka mereka melonggarkan hal tersebut akan rasa ketakutan itu. Jadi ini adalah cuplikan video yang saya bilang tadi, bantuan atau donasi tanggal 25 Januari ini sampai. Ini detik-detiknya. Yang pada saat itu bantuan yang masih susah. Setelah menunggu 43 hari di perbatasan Mesir sampai Gaza, Palestina, alhamdulillah Jumat tanggal 8 bulan Maret bantuan kontainer KNRP berhasil masuk ke Gaza via penyeberangan Rafah. Jadi di sini kami
sekali lagi ingin memberitahukan, dan video ini kami ingin beritahu kepada para jamaah bahwa donasi-donasi yang para jamaah berikan insya Allah dan terbukti sampai. Dan kami juga tidak lupa memberikan edukasi sebelumnya bahwa penting untuk para jamaah mengetahui apa yang terjadi di tanggal 7 Oktober, dan saya harap itu menjadi sorotan untuk kita semua tentang apa yang terjadi di Palestina sampai kepada saat ini. Kami dari KNRP memberikan kesempatan pada jamaah untuk berdonasi dan memberikan apresiasinya. Bagi yang berdonasi lebih sampai kepada nominal 20 juta akan kami berikan kafiyeh. Kafiyeh itu yang ini. Kafiyeh itu baju perempuan yang dirajut oleh pengungsi Palestina dari Lebanon. Ketika kami ke sana, kami beli semua penghasilan hasil rajutan dari mereka. Terus juga yang berdonasi sebesar 15 juta akan mendapatkan mozaik Masjidil Aqsa yang berada di samping ini. Dan bagi yang berdonasi 10 juta akan mendapat miniatur Masjidil Aqsa, dan yang berdonasi 5 juta pun akan mendapat Palestine map, dan yang berdonasi di atas 500.000 akan dikalungkan syal sama Syekh dan boleh dimintai doanya. Banyak dari masyarakat sebelumnya, dan contohnya kami sudah pernah ke Keragilan, ada bapak-bapak datang ke kita. Beliau bilang, alhamdulillah, setelah saya melihat cuplikan video dari KNRP, setelah saya melihat sosialisasi yang dilakukan oleh KNRP, saya sebenarnya sudah nahan-nahan semenjak bulan Oktober untuk kirim donasi karena masih banyak beredar fitnah sampai sekarang. Alhamdulillah beliau memberikan donasinya tersebut. Dan di Masjid Asy-Syarif BSD, ketika beliau melihat kami membawa kafiyeh beserta mozaik Aqsa, beliau langsung menghampiri kami dan langsung bilang di tempat, bismillahirrahmanirrahim, saya donasikan kepada Palestina sebanyak 40 juta. Saya mohon izin untuk mengambil kafiyeh dan mozaik Aqsa yang saya inginkan untuk dipakaikan anak saya, dan saya minta tolong anak saya didoakan oleh syekhnya langsung. Dan pada hari itu juga, pagi itu juga, setelah kami selesai acara dari masjid, kami ke rumah beliau untuk mendoakan dan memberikan bentuk apresiasi yang telah kami sediakan. Sekali lagi para jamaah, mengapa kami memberikan apresiasi kepada jamaah? Ini sebagai bentuk bahwa apa yang jamaah berikan itu insya Allah akan menjadi keberkahan, dan apresiasi ini insya Allah akan menjadi kenangan, akan menjadi bukti bahwa perjuangan gitu, bahwa saya juga ikut serta dalam berjuang membantu apa yang saya bisa. Jadi insya Allah para jamaah sekalian bisa menyumbangkan donasi ke kami berupa cash atau berupa transfer. Insya Allah nomor rekeningnya di Bank Syariah Mandiri ataupun berupa kiris. Dan saya mohon bagi yang berdonasi untuk maju ke depan. Maksudnya ini bukan ria, sekali lagi ini bukan ria, akan tetapi ini menjadi uswatun hasanah. Ini menjadi contoh bagi yang lain bahwa amal baik itu akan terus menerus terhubung. Amal jariah itu akan terus menerus datang keberkahannya. Jadi kami tawarkan sekali lagi bagi para jamaah, adakah yang ingin berdonasi lebih sebanyak 20 juta yang insya Allah akan kami kirimkan kafiyeh, atau kami berikan kami kirimkan ke rumahnya. Ayo jamaah, adakah yang ingin berdonasi sebanyak 20 juta atau 15 juta akan bawa bingkai ini langsung di sini difoto dan disematkan sama Syekh? Adakah dari jamaah yang ingin? Insya Allah kalau emang belum punya uangnya sekarang juga nggak apa-apa. Kami menyediakan namanya form komitmen. Apa itu form komitmen? Misal, saya bisa mengirimkan uangnya sekitar 10 hari ke depan. Akan tetapi insya Allah bisa saya jaminkan. Jadi menulis di form komitmen, lalu langsung kami berikan apresiasinya, itu juga bisa. Jadi bagi para jamaah yang ingin menyumbang atau berdonasi untuk Palestina, di kemudian hari juga bisa kami catat pada hari ini, dan seluruh donasi yang masuk dari sunduk maupun donasi lebih yang didatangkan sekarang akan kami akumulasi sampai kepada kami beranjak dari masjid ini. Boleh 10 juta, ada yang mau berdonasi 500.000 atau bahkan 1 juta. Boleh jamaah, silahkan. Insya Allah dari apa yang kalian sumbangkan, dari apa yang kita sumbangkan, insya Allah itu semua akan menjadi pahala jariah.
Dan kata Syekh, donasi yang semua disumbangkan kepada Palestina itu benar-benar berasa. Jadi video-video tadi itu bukan cuman gimmick belaka, tapi benar-benar mereka kesusahan dan benar-benar mereka merasa senang karena menerima donasi dari kita, wallahi, dan itu benar apa yang terjadi. Jadi sekali lagi, silahkan bagi para jamaah yang ingin menjadi uswah bagi yang lain, boleh kami apresiasi dan dikalungkan insyaallah oleh Syekh. Silahkan, Masya Allah Bapak, Subhanallah. Ya, dengan Bapak siapa? Bapak Lukman, donasi sebesar 5 juta. Alhamdulillah, di sini terdapat jamaah atas nama Bapak Lukman yang mendonasikan sebesar 5 juta rupiah. Allahu Akbar. Syekh, min fadlik. Ya. Insyaallah Pak akan sematkan kalung oleh Syekh. Nah. Jazakumullah ahsanal jaza Bapak Lukman ya. Ya, boleh kami abadikan sebentar ya Pak. Ya, siap. 1, 2, 3. Ya, baik. Insyaallah. Iya. Transfer ya, sudah. Sudah dicatat belum sama tim kami? Oh, belum. Ya, tunggu sebentar sini ya Pak. Warung, ini tolong catat ya. Alhamdulillah ada salah satu dari jamaah kita yang berani menjadi contoh bagi kita semua bahwa donasi itu tidak sesulit yang terlihat. Enggak apa-apa, seberapapun yang jamaah punya, silahkan berusaha untuk berjihad, berusaha untuk menjadi salah satu pejuang di garis belakang. Kata Syekh pahala orang yang menyumbangkan harta mereka itu sama dengan pahala orang yang berjuang di sana. Jadi apa yang kita niatkan untuk membantu mereka, insya Allah itu sama pahalanya dengan apa yang mereka perjuangkan di sana. Apakah ada dari Bapak Ibu lagi yang insya Allah ingin menjadi uswah bagi jamaah yang lainnya? Kami persilahkan. Kami bisa bantu melewati kiris, komitmen, ataupun uang muka di tempat juga boleh. Insya Allah Bapak tadi akan mendapatkan bingkai Palestine Map atau Masjidil Aqsa. Insya Allah. Gimana para jamaah? Boleh kami bantu di belakang atau maju ke depan secara langsung. Insya Allah kami masih stay di sini sampai beberapa waktu ke depan karena kami akan berangkat lagi untuk menjalani kegiatan safari Ramadan. Dan kalau ada yang ditanyakan terkait penyaluran donasi dan sebagainya, boleh ditanyakan langsung kepada kami. Insya Allah apa-apa yang menjadi niat kita, apa-apa yang menjadi amal kebaikan kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi keberkahan untuk kita, amal jariahnya akan terus mengalir hingga akan menjadi tiket kita masuk surga nanti. Gimana para jamaah? Insyaallah ada lagi yang ingin dibantu atau mungkin yang ingin tanya? Ya, silakan Pak. Ya. Atas nama Bapak siapa? Bapak Sunarti dengan donasi sebesar 1 juta rupiah. Alhamdulillah terdapat jamaah kita Bapak Sunardi yang berdonasi sebesar 1 juta rupiah. Takbir, Allahu Akbar. Min fadlika Syekh. Jazakumullah ahsanal jaza kepada Bapak Sunardi. Ayo, foto dulu Pak. 1, 2, 3. Ya. Oh, boleh, set. Atas nama Mas siapa? Mas Ridwan, donasi sebesar 500.000. Alhamdulillah, terdapat jamaah atas nama Ridwan yang berdonasi sebesar 500.000 rupiah. Allahu Akbar. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, siap. 1, 2, 3. Oke, siap. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Insyaallah nanti bagi para jamaah yang telah berdonasi bisa menambahkan nomor telepon KNRP yang ada di sana untuk bukti pembayaran ataupun untuk dikirimkan foto oleh syekhnya. Baik. Set. Waalaikumsalam. Atas nama Suroso berdonasi 2 juta rupiah. Alhamdulillah atas nama Bapak Suroso berdonasi sebanyak 2 juta rupiah. Allahu Akbar. Fadlik Pak. Ya.
Dan kami informasikan donasi yang masuk kepada kita hari ini akan diakumulasikan langsung setelah kami selesai di sini. Jadi nanti akan diberikan sertifikat kepada masjid jumlahnya akumulasi total dana yang masuk pada hari ini. Sudah. Ya. Bawa siapa? Israr. Mbak Israr. 1 juta rupiah. Alhamdulillah jamaah dari salah satu jamaah dari kita yaitu Bapak Israr berdonasi sebesar 1 juta rupiah. Allahu Akbar. Boleh para jamaah yang ingin didoakan oleh syekhnya untuk anaknya, untuk kemudahan segala urusannya atau kesehatannya juga boleh. Silakan sekalian disematkan kalau oleh syekh insyaallah. Ya. Boleh Pak? Pak Saiful Bahri donasi sebesar 1 juta rupiah. Ya. Alhamdulillah atas nama Pak Saiful Bahri, silakan Pak, berdonasi sebesar 1 juta rupiah. Allahu Akbar. Sekali lagi saya ingatkan bagi yang telah berdonasi untuk tidak lupa menambahkan nomor telepon yang ada di banner ataupun bisa dibantu oleh tim kita untuk diberikan foto ataupun laporan masuk donasinya. Baik. Atas nama Pak Rasna. Oke, baik. Alhamdulillah. Atas nama Pak Rasna berdonasi sebesar 3 juta rupiah. Allahu Akbar. Ya. Pak Rusfi donasi sebesar 2 juta rupiah. Alhamdulillah atas nama Pak Rusfi berdonasi sebesar 2 juta rupiah. Allahu Akbar. Kami ucapkan sekali lagi jazakumullah ahsanal jaza kepada Bapak Ibu sekalian yang telah berdonasi dan mempercayakan kepada kami KNRP untuk menyalurkan donasi tersebut. Insya Allah kami beritahukan sekali lagi bahwa donasi ini akan dikirimkan pada tanggal 1 Syawal. Jadi donasi ini kami niatkan untuk Ramadan sampai hingga kepada tanggal 1 Syawal. Siapa? Ibu Rahmayati sebesar 500.000. Alhamdulillah atas nama Ibu Rahmayati silakan untuk berdonasi sebesar 500.000 rupiah. Allahu Akbar. Baik. Boleh ibu-ibu sekalian maju ke depan insyaallah ya. Semoga apa yang tunjukkan ini merupakan amal baik ya Ibu, merupakan uswatun hasanah. Iya. Silakan. Ayo bagi para jamaah yang pengen ngambil dulu di rumah juga boleh. Kami masih punya waktu untuk menunggu atau untuk komitmen dulu dan ngirim di kemudian hari juga boleh ya. Insya Allah untuk donasi kali ini akan kami tenggatkan sampai tanggal 1 Syawal. Baik, mohon maaf Ibu. Siapa? Ibu Linda. Ya. Sebesar? 1 juta. 1 juta rupiah. Oke. Atas nama Ibu Linda sebesar 1 juta rupiah. Allahu Akbar. Nama almarhum Walius Amir. Walius Amir sebesar almarhum 1 juta. 1 juta rupiah. Atas nama almarhum Walius Amir sebesar 1 juta rupiah. Allahu Akbar. Silakan Ibu boleh langsung disematin sama Syekh. Iya, iya. Ntar sematin boleh kita. Ibu atas nama siapa? Almarhum Basiran. Almarhum Basiran 1 juta rupiah. Oke. Almarhum Basiran 1 juta rupiah. Allahu Akbar. Semoga untuk para almarhumin dan almarhumat pahalanya insya Allah sampai di akhirat sana. Amin ya rabbal alamin. Sama siapa? Boleh nama adik atau orang tua? Abu Dian. Donasinya berapa? Donasinya berapa? 500.000. Abu Dian ya? Oke. Ada donasi atas nama Abu Dian sebesar 500.000 rupiah. Allahu Akbar. Boleh? Atas nama Bapak Hilwan 1 juta. Bapak Hilwan ya? 1 juta. Oke. Atas nama Bapak Hilwan sebesar 1 juta rupiah. Allahu Akbar. Boleh. Berapa? 500.000. Oh, subhanallah. Atas nama siapa?
Siapa? Siapa bapaknya? Boleh bapaknya, boleh ibunya atau kamu? Syifa. Syifa ya. Oke, silakan. Atas nama Syifa berdonasi sebesar 500.000 rupiah. Allahu Akbar. Silakan. Ayo sini. Boleh disematin nama Syifa. Sudah dicatat sih tadi. Ya. 3 orang. Ayo, Syekh. Ada? Nah, ini ya. Nah. Sekali lagi kami ingatkan para jamaah yang sudah berdonasi untuk add nomor WhatsApp atau kalau maksud saya melapor ke tim anggota KNRP, atau kalau tidak sempat add nomor WhatsApp dan tolong dikirimkan laporannya di sana, karena insya Allah data-datanya harus jelas ya Bapak Ibu, dan langsung kami akumulasikan pada pagi hari ini juga sebelum kami beranjak. Insya Allah nanti di nomor itu akan kami kirimkan foto. Adik, oh iya, siapa namanya? Balkis. Donasi sebesar berapa? 200.000. Oh iya, silakan ya. Masya Allah, ada dari jamaah perempuan Balkis ya, donasi sebesar 200.000 rupiah. Allahu Akbar. Insya Allah. Ibu silakan. Almarhumah Rosli binti Almarhumah Rusli binti Mukhtar. Iya. Donasi sebesar 500. 500.000 rupiah. Silakan Ibu. Ya. Donasi atas nama almarhumah Rusli binti Mukhtar, donasi sebesar 500.000 rupiah. Allahu Akbar. Bapak mau sekali? Oh, enggak. Ya. Sama, ya Ibu. Enggak beda, saya suami. Oh gitu. 1,5. 1,5 atas nama siapa? Bapak. Keluarga Pak Bambang. Oke. Atas nama keluarga Pak Bambang berdonasi sebesar 1.500.000 rupiah. Allahu Akbar. Jazakumullah khair jaza Bapak Ibu, dan insyaallah kebaikan untuk almarhumin dan almarhumatnya sampai. Siapa? Faisal 500.000. Atas nama Mas Faisal donasi sebesar 500.000 rupiah. Allahu Akbar. Apa? Ini. Oh. Ana juga belum lagi. Ya. Ana mau. Ya, Ana mau tanya boleh deh. Ana mau tanya nggak apa. Ente cari catat, bantu mencatat aja. Nggak apa-apa. Ibu siapa? Almarhumah Satinem binti Tio. Almarhumah Satinem binti Dio. Satinem binti Tio. Oh iya. 500.000. Oke, silakan Ibu. Atas nama almarhumah Satinem binti Dio, donasi sebesar 500.000 rupiah. Allahu Akbar. Jazakumullah. Sini Bu, di foto dulu ya. 1, 2, 3. Oke, siap. Terima kasih Bu. Jazakumullah khair. Ya, silakan Ibu. Atas nama keluarga Ibu Rahmi, Oh. 500.000 rupiah. Oke, silakan Ibu. Atas nama keluarga Ibu Rahmi, donasi sebesar 500.000 rupiah. Allahu Akbar. 1, 2, 3. Ya. Jazakumullah khair jaza ya Ibu. Ya, silakan. Farel Asyam sebesar 500.000. Silakan ya. Muhammad Farel Asyam donasi sebesar 500.000 rupiah. Allahu Akbar. Nggak ada. Ada. Di tas bagian belakang. Foto. 1, 2, 3. Oke. Good. Jazakumullah ya. Boleh, Ustaz? Oh ya, saya abadikan dulu untuk laporan. Atas nama Pak siapa? Pak Haikal ya. Silakan Pak. Atas nama Pak Haikal donasi sebesar 500.000 rupiah. Allahu Akbar. Saya dulu nih. Mau barang. Insyaallah habis lagi. Ya. Siap. 1, 2, 3. Oke. Certified, bisa tolong ambilin Sal gak? Sal, di mobil Innova atau Avanza ya? Ya silakan. Atas nama Alam. Pak Alam, donasi sebesar 2 juta rupiah. Oh iya baik. Atas nama Pak Alam, donasi sebesar 2 juta rupiah. Allahu Akbar. Ya. Ambilin Sal tuh. Certified, ambil Sal habis. Iya. Lagi ngambil Sal. Nah. 1, 2, 3. Jazakumullah khair ya Bapak. Silakan Pak. Kenapa? Patri. Anda ambil Syam. Ya udah. Sama Pak siapa? Almarhum Agus Almarhum Saputra. Agus Saputra. 500.000. 500.000. Silakan ya Pak.
Atas nama almarhum Agus Saputra, donasi sebesar Rp500.000. Allahu Akbar. Nanti kalau nggak data, saya ambil salah aja. Ya udah. Ya udah. Oke, sebentar. Ya udah. Penting udah nyatetin, enggak bantuin. Oh, udah Muharram bisa itu sendiri dia. Kamu dibantuin, bantuin. Nanti dari Masjid Al-Ikhlas, promo subuh ini akan disumbangkan donasi semua ke Palestina. Nanti akan dihitung jumlahnya, akan disebutkan gitu ya. Baik, Ustaz. Kami afirmasi. Ya. Silakan Bapak. Terus nama Bapak siapa? Terus nama almarhumah Ede Farida. Almarhumah Ede. Ede Farida. Ede Farida sebesar? 500.000 rupiah. Oke, silakan Pak. Atas nama almarhumah Ede Farida, donasi sebesar Rp500.000. Allahu Akbar. Jazakumullah khairan jazak. Baik, jazak. 1, 2, 3. Ya, siapa? Jazakumullah khair Bapak. Ya. Oh ya, boleh. Ya. Atas nama Pak Yanto Murtono Pak Yanto Murtono 500. Ya. Silakan. Atas nama Pak Yanto Murtono, donasi sebesar Rp500.000. Allahu Akbar. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke. Insyaallah. Jazakumullah khair ya Bapak. Ya, silakan. Ya, Ustaz, silakan. Iya. Ustaz. Nurdianto. Ya. 1 juta. Pak Nurdianto 1 juta rupiah. Nah, boleh dibantu ya Bapak. Sudah. Ya. Atas nama Pak Nurdianto, donasi sebesar 1 juta rupiah. Allahu Akbar. Insyaallah. Siap. Ya Pak, silakan. 1, 2, 3. Ya. Sudah. Jazakumullah ya Pak. Silakan. Ya Pak. Nama Bunarti 1 juta. Bunarti 1 juta rupiah. Oke, silakan. Atas nama Bunarti, donasi sebesar 1 juta rupiah. Allahu Akbar. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Siap. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih ya. Silakan Ibu. Atas nama siapa? Almarhum Yoyo Suryo. Almarhum Yoyo Suryo Sasmita sebesar 500. Rp500. Silakan. Iya. Atas nama almarhum Yoyo Susmito, donasi sebesar Rp500.000. Doa li almarhumin. Amin. Amin. وبعد عنه كل شيء وكل سوء وكل مكروه ورزقهم الجنة يا رب أفضل الصلوات وأفضل المتقين نسأل الله ينقبل بالصالحين في جنات الفردوس Amin ya Rabbal Alamin. Insyaallah. Ibu silakan difoto sebentar ya. Untuk laporan. Iya, untuk laporan. Siap. 1, 2, 3. Oke, siap. Jazakumullah ya Ibu. Iya, sama-sama. Pak, silakan. Almarhumah Rukmini. Almarhumah Rukmini. Binti Sutirman. 500.000 rupiah. Oke, silakan. Atas nama almarhumah Rukmini binti Sukirman, donasi sebesar Rp500.000. Allahu Akbar. Dulu ya, yang promo subuh. Ya, itu semua akumulasi kok. Oke, siapa? 1, 2, 3. Ya. Jazakumullah hasanal jazaa, Pak. Silakan Pak. Boleh? Atas nama almarhum Salam Nur. Almarhum Salam Nur. Iya. Donasi 1 juta. 1 juta rupiah. Silakan. Atas nama almarhum Salam Nur, donasi sebesar 1 juta rupiah. Allahu Akbar. Silakan. 1, 2, 3. Oke. Jazakumullah hasanal jazaa ya Bapak. Ibu boleh? Keluarga Bapak Anan. Keluarga Bapak Anan 500.000. 500.000. Silakan. Atas nama keluarga Bapak Anan, donasi sebesar Rp500.000. Allahu Akbar. Mas kalian. Oh gitu. Oh iya Ibu, boleh. Khairuddin bin Matmusan, Sutaria binti Satari. Khairuddin Sutaria, ya, 1 juta rupiah. Ayo. Ya. Almarhum Khairuddin dan almarhumah Sutartan ya. Oke, boleh. Silakan Ibu. 1, 2, 3. Ya.
Insyaallah pahalanya sampai kepada almarhumin dan almarhumat insyaallah. Ya. Oh. Amin ya Rabb. Ya. Aduh diwakilkan. Iya, diwakilkan dulu ya. Atas nama keluarga siapa? Hadi. Keluarga Pak Hadi. Iya. Iya. Donasi sebesar 500.000. Oke. Atas nama keluarga Bapak Hadi donasi sebesar 500.000 rupiah. Allah Akbar. 1, 2, 3. Ya. Jazakumullah khair ya Bapak. Ya, boleh Ibu. Atas nama almarhum Bapak Karta sama Bu Niki ya. Almarhum Bapak Karta dan Bu Niki sebesar 500.000. Silakan. Ntar kiri sini. Oh, iya. Atas nama almarhum Bapak Raka dan Bu Niki sebesar 500.000 rupiah. Silakan. Ya, silakan. Ke tim kami ya, Ibu jangan lupa ya. Iya. Boleh. Kiri saya di situ. Kifada. Ayo. Ya Pak, boleh. Atas nama almarhum Muhammad Arifin. Abah Ruyanti. Abah Ruyanti. Kami Rupiandi. 500.000. Ya. Masyaallah, jazakallahu khair. Muhammad dan Bapak Ahmad Ruyanti 500.000 rupiah. Insyaallah. Baik. Silakan Bapak. 1, 2, 3. Jazakumullah ya. Jazakumullah. Oh, boleh? Boleh, Set? Iya, silakan. Minta doanya sekalian, Set. Allah dan li waladah as-salih. يا رب ان يحفظها بحفظه ويكرمها بكرمه يا رب واجعلها من حافظات لكتاب الله المحسنات الصالحات المصلحات نسال الله يا رب يبارك فيها ويجعلها من كل امهاتنا وامهات المسلمين ام فاطمه وعائشه يا رب العالمين ويبارك في اهلها وان شاء الله يرزقها الجنه ارض سماء الارض وان يجعلها بارا بوالديها امها وابيها امين. Ayo, amin ya rabbal alamin. Taqabbalallah. Oke, siap? 1, 2, 3. Ya. Terima kasih, syukran jazakallahu. Jazakallah ya Ustaz. Barakallahu fikum Ustaz. Ya. Jazakallah ya Ustaz. Ya. Sudah? Oh. Mau difoto. Mau dibawa sini kameranya? Udah ya. Terima kasih ya. Kasih Pak. Syukran. Ya, jazakallah khair. Ayo. Oh, boleh Ibu, silakan. Iya. Bapak mau sekalian saya foto nggak di situ atau ibunya aja? Oh ya udah. Ya. Buat almarhum ayah saya Mirsal Jalil. Almarhum Mirsal Jalil. Sama almarhum ayah istri saya Nudar Said. Almarhum Irsal Jalil dan Mudar Said. Mohon doanya buat. Terima kasih, syukran jazilan. Barakallahu fikum. Apa ya? Insyaallah sini Pak. Nad'u Allah Ta'ala li almarhumin Mirsal Jalil wa Mudar Said. Mirsal Jalil. نسأل الله يا رب أن يغفر لهم ويرحمهم ويجعل مأواهم الجنة ويجعل عنهم كل سبل ومكروه ويجعل قبرهم روضة من رياض الجنة ويبدلهم دارا خيرا من داره. اللهم يا رب العالمين اجعل قبرهم هذا مضيا نورا عليهم يا الله ويا الله. اللهم ارزقهم خير دار خير من أهله وسكان خير من سكانها ويا رب ارزقهم جنة عرضها السماوات والأرض الفردوس الأعلى مع الشهداء والصالحين والصديقين يا الله يا الله. أن يغفر لهم ذنوبهم وإسرافهم في أمرهم يا الله يا الله. وأن يغسلهم بالماء والثلج والبرد وأن يحسن سكناهم وأن يحسن قبرهم يا الله واجعله روضة من رياض الجنة. اللهم آمين 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 ya rabbal alamin. Oh iya, boleh Bapak. Taswir. Ya, silakan Ibu Bapak. Oke. 1, 2, 3. terima kasih, syukran jazilan. Barakallahu khair ya Pak. Terima kasih. جزاكم الله خير. بارك الله فيكم شيخنا. بارك الله. الله Sudah. Oh, udah. Terima kasih. Oh, ini punya Bapak.
Terima kasih.